ये भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे हमारे जीवित परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस भाई को छूकर नशा, दुष्ट आत्मा और पागलपन से आजाद किया है। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम सुखदेव सिंह है, ये मेरी वाइफ है डिंपल। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ कैप्सूल खाने शुरू कर दिते। जो मैं मैडिकल नशा करना चालू किया तो मैं उदों 100 गोलियां खा जाता सी। फिर घरदियां नूं मेरिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਢਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਟਾਟਾ ਸੁਮੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਮੋ ਲੈਤੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ मिलते गए। जिमें जिमें मेरा नशा वधदा गया, मैं समैक का नशा करदा लग पिया। फिर नवा चिट्टा आया, फिर मैं चिट्टे का नशा चालू कर दिता। इस दे नाल मैं होर भी नशे मेरे चालू हो गए। नाल मैं शीशियां पीण डै पिया, नाल मैं टीके लाने चालू कर दिते। फिर इस तरह ही मेरे घरदियां ने फिर हौली हौली मेरी मैरिज करती 8 दे विच के चल सुधर जाऊगा, चलो घर दी आऊगी तो उहदे करके सुधर जाऊगा। पर मेरा नशा सुधरिया नहीं, मैं होर ही ज़्यादा अगे वधदा गया। इसी तरह 2008 च जदों साडी मैरिज होई, मैनूं सिर्फ इन्हां दे दारू दे नशे दा पता सी कि ड्रिंक करदे आ। मैनूं इन्हां दे बाकी नशिਆਂ ਦਾ कुछ पता नहीं सी क्योंकि बाहरे करके आ जांदे सी ते घरे आण के इन्हां ने सिर्फ ड्रिंक करनी। नशे दे करके साडी लाइफ इन्नी ज़्यादा डिप्रैशन दे विच चले गई सी कि असीं एक दूजे नाल गल भी नहीं करना चाहुंदे सी। फिर मैं अपने घर चल जाना, अपने पेके चल जाना, फिर इन्हां ने मैनूं लैण आउणा उत्थे ते फिर मैं इन्हां ने मैनूं मना के लैके आउणा कि मैं नहीं नशे करदा। ये फिर घरे आण के नशा ही करदे हुंदे सी। इदां हौली हौली दिन लंघदे गए। मेरी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई सी। इदां लगदा सी असीं हसबैंड वाइफ है ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं रह गया सी साडे विच। मेरे नशे इन्ने के ज़्यादा वध गए सी कि मैं घरदियां दे सामने ही फिर नशा लैन लग पिया सी कि फिर घर दे ही मैं किस वेले इन्नी टोड़ वजनी कि मैं घरदियां नूं ही कहना, तरला मिन्नत मारना कि मैनूं नशा लिया के दो। किले घरदियां ने किसी को मंगा के मैनूं नशा देना। फिर घरदियां ने मैनूं एक बार प्राइवेट नशा छडाऊ केंद्र दे विच दाखल करवाया। उत्थे मैं 40 दिन रहा। फिर मैं 40 दिन तो बाद नशा छडाऊ केंद्र तो घर आया तो नशा मेरा नहीं छुट पाउंदा सी। फिर मैं किस ना किस तरह फिर नशे च मैं चले जांदा सी। फिर घरदियां ने एक मैनूं फिर नशा छडाऊ केंद्र उसे सेंटर च फिर भेजदा। उसे सेंटर च फिर मैं 20-25 दिन ला के आया। घर दे सेंटरां च भी पैसा इन्ना खराब करके बैठ गए सी। फिर घरदियां ने घर दे विच फिर मैनूं सरकारी सेंटर दे विच चुका दित्ता ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। फिर मैं घर आ गया 15 दिनों तो बाद। फिर मैं 5 दिनों बाद फिर ਉਹੀ मैं नशा करन ਲੱਗ ਪਿਆ। नहीं मेरे को छुड़दा सी नशा नहीं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭਾੜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਏ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਉਹ
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 73,000 ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਏ। ਲੀਵਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਕਿ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਧੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं अभी भी यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं इनकी बॉडी को छोड़ो, निकल आ यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन की मैं प्रार्थना रिसीव की है उस दिन तो मैं अपने सारे नशिया तो आजाद हाँ। समैक तो, चिट्टे तो, जो भी मैडिकल नशा सी, बीड़ी सिगरट शराब तो, हर एक नशे तो मैं आजाद हाँ। ना मेरे ते कोई दुष्ट आत्मा का कोई अटैक हुंदा, ना मैनू कोई आवाज़ां सुनाई दिंदियां। हुण मैं सरीरक पक्षों भी तंदुरुस्त हाँ। परमेश्वर ने मेरा शरीर च तंदुरुस्ती दी, हर एक चीज़ हुण मैनू पचदी, लीवर मेरा चंगा हो चुका है, काले पीलीए तो मैं आजाद हो चुके, हर एक चीज़ मैं खांदा, मेरे बॉडी के सैल भी हुण 2.5 लाख तो उपर हो चुके आ। हुण अपने बच्चों के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हाँ। हसबैंड वाइफ दे विच बहुत मिठास दे नाल असीं रहिंदे हां। जिद्दां कि बाइबल च एक लिखिया कि तुसीं एक नवीं सृष्टि हो ते परमेश्वर ने मैनूं नवां कीता वा। इस वड्डे छुटकारे दे लई मैं प्रभु यीशु दा तह दिलों धन्नवाद करदा वां। उन्हां दे दास दा मैं तह दिलों धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह दी।
जैसा कि बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यह वचन इनके जीवन में पूरा किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਭਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ICU 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡ ਆ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਬੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਗੁੰਮਸਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ। ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਰੂੰਗਾ, ਫਿਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। क्योंकि जब आज रुमाल से आपको टच किया जाएगा, हीलिंग्स होंगी, आप ब्रेक थ्रू पाओगे। हर जीवित चीज को आप चर्च में लेके आओगे और उसे छुआ जाएगा और वो जिंदा होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची मैंने कहा। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨਾਇੰਟਡ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ, ਗਲ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਡੈਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ, ਖੜਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਆਪ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬੋਲ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਆਪ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਮਾ 'ਚ ਨੇ, ICU 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ जोर से तारीफ करें।